کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں، حادثے سے بال بال بچ گئی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز کئی منٹ تک آندھی کی زد میں رہی، طیارے کو شدید جھٹکے لگے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ ملک بھر میں آندھی، بارش اور ژالہ باری کی اغار، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، چھتیں اڑ گئیں، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مردان میں ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، سوات میں طغیانی، نشیبی علاقے پانی پانی، لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش برسی، حافظ آباد، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں برسات، ڈسکا میں شادی ہال کی چھت گر گئی۔ اسلام آباد میں اولے پڑ گئے، چھت گر گئی، درخت اکھڑ گیا، جڑواں شہروں میں طوفانی ہوائوں کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری۔ اسلام آباد میں کالی گھٹائیں چھائیں، دن میں رات چھا گئی، اولوں کی برسات بھی ہوئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں طوفانی ہواؤں نے تباہی مچائی، کینٹین کی چھت اڑ گئی، درخت زمیں بوس، راولپنڈی پر بھی سیاہ بادلوں کا قبضہ۔ تیز ہواؤں نے سڑکوں پر نظام زندگی ہلا کر رکھ دیا، ٹریفک متاثر رہا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا دھواندار اسپیل، لاہور پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، گرج چمک کے ساتھ بارش برسائی، شدید گرمی کے ستائے لاہوریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ حافظ آباد، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں برسات، خیبر پختونخوا میں بھی بادلوں کا راج، مردان میں سورج غائب، آندھی اور ژالہ باری نے گرمی کو بریک لگا دی، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سوات میں بارش کی جھڑی، ندی نالوں میں طغیانی، نشیب علاقے سے سیلاب، سیاحوں نے بھی خوب مزے اٹھائے۔ اٹک، ایبٹ آباد، مانسیرا اور گردنوا میں بھی بارش۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیاسی اور عسکری قیادت کے اعزاز پیش آیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، وزراء اعلیٰ اور سروسز چیف سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکے حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیال المرصوص پہ مسلح افواج کی کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا، کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا۔ نوجوان اور میڈیا بھارتی ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف آئینی دیوار ثابت ہوئے۔ پاکستانی سائنسدان، انجینئرز، سفارتکاروں کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ شرکا نے مسلح افواج کی قربانی اور جرأت کو سراہا۔ تقریب میں شرکا کا عزم قومی یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 30 مئی تک ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے، پاور سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ مالی سال زیرو ان فلور پر رکھا جائے، آئندہ مالی سال بجلی ٹیرف میں بروقت اضافہ کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ آئی ایم ایف نے ایف پی آر ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی۔ بجٹ پر آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے۔ بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے۔ وزیر پلاننگ احسن اقبال کی انجینئرز کے وفد سے گفتگو، کہا دیامیر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے، بھارت کی آبی جوہریت کا مقابلہ کریں گے۔ افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے، سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر۔ آئی ایم ایف کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے۔ نتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا، کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا۔
used to actively fund and sponsor terror proxies, including TTP, BLA, and Majid Brigade, to kill innocent civilians in Pakistan. Just a couple of days ago, a savage attack on a school bus in Khuzdar, Balochistan, took the lives of innocent school-going children. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत उसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तिकाब किया। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। वज़ार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रही है। सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग के सबब होगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ सिखों ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR का भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त। सिख तंजीम का कहना है, ननकाना साहिब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज ने ननकाना साहिब पर भारत के ड्रोन हमले को कामयाबी से पसपा किया था। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है, बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 बिलियन का दिफाई मुआहदा मंसूख किया है। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। नौ मई को जिना हाउस पर हमले के केस में 254 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूदुर रशीद, आलिया हमजा, खदीजा शाह भी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 31 मई को गवाहान तलब कर लिए। केस में 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन अदालत में पेश। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जिराह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 28 अप्रैल को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुतल्लिक खबर शाया हुई। मुझ पर बददियानती का इल्जाम आयद किया गया, 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। यह सीधा सादा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के वकील की वज़ीर-ए-आज़म पर जिराह जारी रहेगी। पाक बहरिया की तैयारी के बायस कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की बहादुरी और दलेरी को सलाम। एयर चीफ के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की कराची में गुफ्तगू कहते हैं, पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब भारत का बयानिया नहीं बिक रहा। जिसने भी गाड़ियों को जलाया है या इन लोगों की अमवात का सबब बना है, हमने उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात दाखिल किए हैं। कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। आज की एहतजाजी रैली मुआखर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए।
गाड़ियों इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है, मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जहां भाग 3 ड्राइवर्स के वसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने विफाक से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, सिंध के पानी का रोना डालने वालों ने कराची को प्यासा मार रखा है। पानी की अदम दस्तयाबी सूबाई हुकूमत, वाटर कॉरपोरेशन और टैंकर माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। विफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से मुतासर 3200 देहात में सहूलतें फराम कर रही हैं। 1,20,000 मुस्तहक़ीन के बैंक अकाउंट्स खोले गए। तकरीबन 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। हाउसिंग मंसूबे से 10 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गईं। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। पाक भारत जंग जो अभी हमारी पिछले दिनों